Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to see the second phylum from the non-chordata, that is known as the phylum Cnidaria or Coelenterata. Okay, so let us start here. The second phylum Cnidaria, or it is also known as a Coelenterata. First of all, we have to see the different examples of this phylum. So the name of the examples from this phylum are here: Hydra, then Adamsia, which is commonly known as the sea anemone, then Aurelia, which is commonly known as the jellyfish, then Physalia, commonly known as a Portuguese man of war, Pennatula, which is commonly known as a sea pen, Gorgonia or Gorgonia, which is known as the sea fan, Mendrina, which is known as the brain coral. बघा इथं खूप सारे एक्झाम्पल्स या फायलम मधले आहेत. हायड्रा, ॲडॅम्सिया और सी एनिमल, ऑरेलिया और जेलीफिश, फायसेलिया that is Portuguese man of war, Pennatula, sea pen, Gorgonia, sea fan, Mendrina, brain coral. Okay, let us see the pictures of these examples. Just a minute. So let us see the examples in pictures. So this is the first example, Hydra. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम ऍक्च्युअल कसा दिसतो त्याची पिक्चर इथं आपण बघणार आहे. हे पहिले एक्झाम्पल आहे हायड्रा. सेकंड एक्झाम्पल ऑरेलिया, which is commonly called as a jellyfish. Then third example, that is Physalia, which is commonly known as the Portuguese man of war. Then Pennatula, which is commonly called as a sea pen. This चौथे एक्झाम्पल पेनॅट्युला. नेक्स्ट इथं गॉर्गोनिया, ज्याला सी फॅन म्हणलेला आहे कॉमनली, हे गॉर्गोनिया आहे. अँड नेक्स्ट एक्झाम्पल हिअर मेंड्रिना, विच इज नोन एज दी ब्रेन कोरल. ह्याला ब्रेन कोरल का म्हणलेलं आहे, तर जसं ब्रेनचं स्ट्रक्चर असतं बघा तसं हे दिसताना आपल्याला दिसतं, म्हणून त्याला कॉमन नाव दिलेलं आहे ब्रेन कोरल. गॉर्गोनियाच्या बाबतीमध्ये बघितलं, हे एक्झाम्पल आहे गॉर्गोनिया. सी फॅन, फॅन कसा असतो आपला टेबल फॅन, त्याचं जसं स्ट्रक्चर असतं तसं आपल्याला हे स्ट्रक्चर बघायला मिळतं, म्हणून त्याला सी फॅन म्हणलेलं आहे. त्यानंतर पेनॅट्युला, ज्याला सी पेन म्हणलेलं आहे. फायसेलिया, ज्याला कॉमनली काय म्हणलेलं आहे, पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर. ऑरेलिया, जेलीफिश आणि हायड्रा, असे हे एक्झाम्पल्स आहेत. त्याचे हे आपण पिक्चर सुद्धा बघितले. लेट अस सी द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फायलम. द मेन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, they are found solitary as well as colonial. In previous lecture we have seen the meaning of solitary or colonial. Solitary means living alone and colonial means living in colonies. So some organisms are living alone, that is solitary. Some organisms are living in colonies, known as the colony. Next here, they are sedentary, that means attached to the substratum or rock, and some are free living. In previous lecture we have seen all the organisms belonging to the phylum Porifera are sedentary. सर्वच्या सर्व ऑर्गॅनिझम पोरिफेरा मध्ये कसे आहे, सिडेंटरी आहे. पण या फायलम मध्ये सिनिडारिया और सिलेंड्रेटा, some organisms are sedentary, that means they are growing on some support, that is substratum or rock, and some organisms are freely living in the water. Okay. Next characteristic here, मोस्टली मराईन बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर. जसं पोरिफेरामध्ये आपण बघितलं की सम आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर अँड मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स आर फाउंड इन मराईन वॉटर. इन द सेम वे हिअर द सिनिडारिया और सिलेंट्रेटा फाइलम shows organisms which are mostly marine and few are found in the fresh water. Next here, body is radially symmetric. That is important characteristic feature of this phylum. In Porifera, asymmetrical organisms are there, and in Cnidaria or Coelenterata, radially symmetrical organisms are found. What is meant by radial symmetry? That means number of planes through which the organism can cut, and it shows two equal halves. अनेक प्लेन मधून आपण त्या ऑर्गॅनिझमचे जर दोन भाग केले तर त्याचे दोन इक्वल भागांमध्ये रूपांतर झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. दॅट इज नोन एज द रॅडियल सिमेट्री. ओके. Next characteristic feature here, they are showing some specialized cells which are known as the cnidocytes or cnidoblasts, which contain stinging structures known as the nematocytes.
Just we have seen in previous lecture, in porifera there are also some specialized cells which are functioning for the digestion, that is known as the chanocytes. In the same way here in this phylum, some specialized cells are there which are known as the synodocytes or synodoblasts, which are having stinging structure, that is known as the nematocytes. जसं विंचवाला नांगी असते बघा, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर म्हणजे काय, नांगी सारखं स्ट्रक्चर, जसं दंश करतात, साप असेल विंचू असेल, ते दंश करणारे जे स्ट्रक्चर आहे त्याला स्टिंगिंग स्ट्रक्चर म्हटलं जातं. इथं त्याला निमॅटोसाइट्स म्हणलेलं आहे. अँड these synodocytes are help for encourage, defense and capturing the prey. म्हणजे काय म्हणलेलं आहे बघा, हा तर सिनोडोसाइट्स हेल्प फॉर अँकरेज म्हणलेलं. अँकरेज म्हणजे काय, चिकटून वाढण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो किंवा कुठल्या तरी आधाराला चिकटण्यासाठी वापर केला जातो. डिफेन्स, डिफेन्स म्हणजे काय, प्रोटेक्शन साठी त्याचा मदत केला जातो. अँड कॅप्चरिंग द प्रे म्हणलेलं आहे, भक्ष्य पकडण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. असे 3 फंक्शन्स या सिनोडोसाइट्स आपल्याला सांगता येतील. अँकरेज असेल, डिफेन्स असेल, कॅप्चरिंग द प्रे असेल. ओके, so here you can see in the diagram the specialized cells which are present in this phylum Cnidaria or Coelenterata, that is known as the synodocytes or synodoblasts. ह्या हे जी वरची जी स्किन आहे त्याची त्याला इपिडर्मिस म्हणलं जातं आणि ह्या इपिडर्मिसच्या आतमध्ये हे स्पेशल प्रकारचे सिनोडोसाइट्स असतात. हे हायड्रा मधलं एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे. ऑल ओव्हर द बॉडी outer covering is there, that is known as the epidermis, and in epidermis special cells are present which are known as the synodocytes. These cells are responsible for encouragement, defense and capturing the prey. भक्ष्य पकडण्यासाठी वापर केला जातो, सुरक्षेसाठी वापर केला जातो आणि सपोर्टला चिकटण्यासाठी किंवा पकडण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. असे हे सिनोडोसाइट्सचे हे 3 फंक्शन्स आहेत. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स हियर, that is the animals are first time showing tissue level organization and they are diploblastic. In porifera there will be no formation of any germ layer, but here in this phylum the first level of tissue level of organization we can observe, and there is a formation of 2 germ layers, that is outer ectoderm and inner endoderm. Such organisms are called as here diploblastic. Okay, next characteristic feature, as just we have seen in porifera there is a central body cavity is present which is known as the spongiosum. In the same way here also the cnidarians or coelentrates are showing central cavity which is known as the coelenterum or gastrovascular cavity with a single opening, that is blind sac body plan, which is acting as both mouth as well as anus, and this is helping for digestion and circulation. म्हणजे जसं पोरीफेरामध्ये सेंट्रल बॉडी कॅव्हिटी होती स्पॉन्जोसिल, तसंच आपल्याला इथं या सिलेंट्रेटच्या ऑर्गॅनिझम मध्ये किंवा सिनिडारियनच्या ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा एक सेंट्रल बॉडी कॅव्हिटी बघायला मिळते. त्याला सिलेंटेरॉन किंवा गॅस्ट्रोवॅस्क्युलर कॅव्हिटी म्हणलं जातं, विच इज हॅव्हिंग अ सिंगल ओपनिंग ॲज अ माउथ विच इज ऍक्टिंग as well as anus. Such body plan here it is called as the blind sac body plan, and here this mouth it is used for the digestion and circulation. Or this cavity particularly which is known as the coelenteron, this gastrovascular cavity or coelenteron, it is responsible for digestion and circulation. Okay, so here you can see in the diagram, this is this structure of hydra, and this hydra is showing central body cavity. This body cavity is known as this gastrovascular cavity, or it is also called as the coelenteron. Okay, now the next characteristic feature here, mouth is surrounded by hollow contractile finger-like processes called as the tentacles, which help in locomotion and capturing the prey. So here in these organisms particularly, mouth is surrounded by hollow means पोकळ, कॉन्ट्रॅक्टाईल म्हणजे याच्यामध्ये आकुंचन प्रसरण होण्याची क्षमता असते. ते कॉन्ट्रॅक्टाईल फिंगर लाईक प्रोसेसेस आहेत आपल्या हाताच्या बोटासारखे, and these hollow contractile finger like processes are known as the tentacles, which are helping in locomotion and capturing the prey. हे टेंटॅकल्स काय करतात, लोकोमोशन साठी मदत करतात, म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी तो ऑर्गॅनिझम जाण्यासाठी मदत करतात. अँड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅप्चरिंग द प्रे, भक्ष्य पकडण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघण्यापूर्वी इथं तुम्ही टेंटॅकल्स बघू शकता. हिअर द एक्झाम्पल शोड हायड्रा, अँड दिस इज द माउथ. This is the upper
end, that is known as the mouth. And these are the 4 tentacles you can see here in the diagram. These tentacles are hollow, जे ते आतून पोकळ असतात, and they are contractile म्हणलेलं आहे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये आकुंचन प्रसरण पावण्याची क्षमता असते. And these structures are responsible for locomotion and capturing the prey. Okay. Next characteristic feature here, the nervous system which is present in this phylum Cnidaria or Coelenterata, it is poorly developed. In primitive type of organism, the nervous system is not well developed, but it is poorly developed. That is, it is forming nerve net throughout the body. म्हणजे फक्त नर्व जे आहेत, जी चेतापेशी आपण त्याला म्हणतो, these nerves are present throughout the body, and therefore these nerves are forming nerve net like structure. पूर्ण nerves हे all over the body पसरलेले असतात, आणि त्यामुळे नर्व नेट म्हणजे नर्वचं जाळं तयार झालं, जसं कोष्टी किड्याचं जाळं असतं तशा टाईपचं नर्वचं जाळं आपल्याला थ्रूआउट द बॉडी या ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतं. लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर. सो हिअर यू कॅन सी द हायड्रा, दिस इज द नर्व नेट. ब्ल्यू कलरनं जे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे हे सगळे काय आहेत, नर्व्स आहेत, जे ऑल ओव्हर द बॉडी सरफेस काय झालेले असतात, पसरलेले असतात. त्यामुळे हे जाळ्यासारखं स्ट्रक्चर तयार होतं, आणि हे नर्व पासून बनलेलं आहे, म्हणून त्याला काय म्हणलं जातं, नर्व नेट म्हणलं जातं. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय लॅटरल बडिंग. In these organisms, the asexual type of reproduction is present, which is with the help of lateral budding. So here you can see in the diagram. Already तुम्ही हे स्टडी केलेला आहे 9वी 10वीला. हा पॅरेंट हायड्रा आहे. त्या पॅरेंट हायड्रावरती एक छोटीशी आउटग्रोथ झालेली आहे. त्या आउटग्रोथलाच बर्ड म्हणलेलं आहे. And this bird grows into a offspring or the young organism, and it detaches from this parent organism and it grows as a separate organism. जे ह्या ओरिजिनल हायड्रा प्लांट वरती एक छोटीशी आउटग्रोथ येते, त्याला बर्ड म्हणलेलं आहे. ती बर्ड ग्रो होते, त्या बर्ड मध्ये वाढ होते, आणि हा नवीन ऑर्गॅनिझम हायड्राचा तयार झालेला बघायला मिळतो. दिस रिप्रोडक्शन इज नोन एज द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, and it is by the lateral budding. Okay. Next here, sexual reproduction is by formation of gametes. In these organisms, as usual, the sexual reproduction is taking place with the help of formation of gametes. Okay. Now, some other characteristic features are present in this phylum, that the organisms from the Cnidaria or Coelenterata are showing two types of body forms. म्हणजे यामध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते 2 प्रकारची बॉडी फॉर्म दाखवतात. The one body form, it is known as the polyp, and the another body form, it is known as the medusa. म्हणजे या ग्रुप मधले जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते 2 प्रकारची बॉडी शेप दाखवतात. एक बॉडी शेप आहे त्याला पॉलिप म्हणलं जातं, दुसरा बॉडी शेप आहे त्याला मेडुसा म्हणलं जातं. पॉलिप प्रकारचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते सिलेंडरी असतात, म्हणजे एका ठिकाणी ते चिकटून वाढलेले असतात, आणि मेडुसा टाइपचे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते फ्री लिव्हिंग असतात. हा बेसिक डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. पॉलिप्स आर सिडेंटरी आणि मेडुसा आर फ्री लिव्हिंग. नाउ लेट अस सी अनदर स्ट्रक्चर्स हियर related to polyps. So polyps here, polyps are sedentary, they are tubular or cylindrical forms. All the organisms which are belonging to polyp form are sedentary, that means they are growing attached to the substratum. The shape of the organism is the tubular or cylindrical form. Here example is the hydra and adamsi. म्हणजे याच्यामध्ये असणारे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते नेहमीच कशाला तरी चिकटून वाढणारे आहेत, आणि त्यांचा बॉडी शेप जर बघितला तर तो टिब्युलर किंवा सिलेंड्रिकल फॉर्म मध्ये बघायला मिळतो. लेट अस सी हियर अनदर एक्झाम्पल. कोरल्स आर पॉलिप टाइप ऑफ सिलेंड्रेट्स. कोरल नावाचा ऑर्गॅनिझम आहे जो पॉलिप टाइपचा सिलेंड्रेट म्हणून ओळखला जातो. अँड हियर दी corals or the polyps are showing a skeleton which is made up of calcium carbonate. जसं आपल्या बॉडी मधलं स्केलेटन हे बोन पासून बनलेलं आहे, तसंच या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडी मध्ये जे स्केलेटन आहे ते कॅल्शियम कार्बोनेट पासून बनलेलं असतं. लेट अस सी दी एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस पॉलिप टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम. सो हियर यू कॅन सी द फर्स्ट एक्झाम्पल हायड्रा. हायड्रा हा जो आहे पॉलिप टाइपचा सिलेंड्रेट आहे, किंवा पॉलिप टाइपचा सिनिडारियन्स म्हटलं जातं, जो चिकटून वाढतो. बघा इथं हे जी दिसते, एखाद्या झाडाची फांदी वगैरे पडली असेल पाण्यामध्ये तर त्या आधाराला चिकटून वाढणार आहे. आणि शेप कसा आहे, टिब्युलर आहे किंवा सिलेंड्रिकल आहे.
असं एक पहिले एक्झाम्पल आहे. सेकंड एक्झाम्पल दॅट इज नोन एज दी ऍडॅम्सिया. हे एक्झाम्पल आहे बघा ऍडॅम्सियाचं. इथं पण शेप जर बघितलं तर सिलेंड्रिकल आहे आणि आधाराला चिकटून वाढलेलं आहे बघा. इथं सबस्ट्रॅटम वरती एखाद्या दगडावरती खडकावरती वाढलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि थर्ड एक्झाम्पल आपण कोरलचं बघितलं. सो हिअर यू कॅन सी दी कोरल टाईप. हे कोरल्स म्हणून ओळखले जातात. कोरल टाईप ऑफ सिलेंड्रिक. ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स आर बिलॉंगिंग टू पॉलिप फॉर्म. पॉलिप का म्हणलेलं आहे तर दीज आर found sedentary in nature. They are growing attached to the substratum and the shape of this organism is tubular or cylindrical. So this is the first body form that is known as the polyp. Now the second here known as the medusa. The characteristics of the medusa that we have to see here. They are free living and umbrella shaped. आता मेडुसा मधले जे आहेत ते कसे आहेत ते फ्री लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत. अँड द शेप ऑफ ऑर्गॅनिझम इज अम्ब्रेला शेप. दोन्ही मधला बेसिक फरक आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे बघा. पॉलिप म्हणलं की काय सिलेंडरी आणि मेडुसा म्हणलं की काय फ्री लिव्हिंग. पॉलिप मध्ये बॉडी शेप जो आहे तो ट्युब्युलर किंवा सिलेंड्रिकल शेप आहे. मेडुसा मध्ये मात्र कसा आहे तो अम्ब्रेला शेप्ड आहे. हा दोन्ही मधला बेसिक फरक आहे. याच्यावरती एक्झामला प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे हे शेप असेल किंवा त्यांचं लिव्हिंग कंडिशन आहे फ्री लिव्हिंग आहेत का सिलेंडरी आहे हेही आपण लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट हिअर एक्झाम्पल ऑफ दिस मेडुसा दॅट इज ऑरेलिया और जेलीफिश. या मेडुसाचं जे एक्झाम्पल आहे ऑरेलिया किंवा जेलीफिश आहे. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम यू कॅन सी द शेप ऑफ दिस. हे अम्ब्रेला लाईक दिसते का बघा सर्वांना. जसं छत्रीचा आकार असतो. आपण जर छत्री बघितली तर अशा पद्धतीची छत्री असते बघा आणि ही काठी आहे ती छत्रीची. ही फ्री लिव्हिंग असं स्ट्रक्चर आहे आणि या टाईपच्या ऑर्गॅनिझमला काय म्हटलं जातं मेडुसा म्हटलं जातं. एक्झाम्पल आहे ऑरेलिया और जेलीफिश. एक्झाम मध्ये प्रश्न कसे विचारले जातात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिप टाइप ऑफ सिलेंड्रेट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडुसा टाइप ऑफ सिलेंड्रेट. त्यावेळेला आपल्याला ह्या दोन्हीचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की पॉलिप टाइप मध्ये जे एक्झाम्पल आता आपण बघितले ऍडॅम्सिया आहे, हायड्रा आहे आणि कोरल्स आहे. तसंच मेडुसा मध्ये जर एक्झाम्पल विचारलं तर ऑरेलिया किंवा जेलीफिश आहे. हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. सो बेसिकली द सिलेंड्रेट और सिलिडारियन्स आर शोइंग टू बॉडी फॉर्म्स पॉलिप अँड मेडुसा. Another interesting feature which we can observe in this phylum that is some cnidarians or cylinderates are showing both the body forms that is polyp and medusa and they are showing alternation of generation that is known as the metagenesis. Baga, very important characteristic feature of this phylum that some organisms from this phylum are showing both the body forms that means polyp form and medusa form and they are showing alternation of generation that is known as the metagenesis. म्हणजे काय म्हणलेलं आहे बघा की या ऑर्गॅनिझम एकच आहे आणि समजा तो पॉलिप फॉर्म मध्ये असेल तर पॉलिप पासून रिप्रोडक्शन होऊन त्याच ऑर्गॅनिझमचा मेडुसा तयार होईल आणि पुन्हा मेडुसा फॉर्म ज्या वेळेला मॅच्युअर होईल त्यावेळेला मेडुसा फॉर्म मधल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शन होऊन त्यांच्यापासून पॉलिप तयार होईल. म्हणजे ऑर्गॅनिझम एकच आहे परंतु एक जनरेशन त्या ऑर्गॅनिझमची काय असते पॉलिपची असते. ज्या वेळेला पॉलिप ऑर्गॅनिझम मॅच्युअर होतो त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होतं and after reproduction these organisms are producing medusa form. मग ती सेकंड जनरेशन झाली मेडुसाची. these medusa organisms are again showing growth and development. They are becoming mature and after maturation these medusa forms are producing polyp forms. म्हणजे लक्षात येते का बघा की सपोज वन ऑर्गॅनिझम आहे सुरुवातीला तो पॉलिप फॉर्म मध्ये असेल म्हणजे त्याची फर्स्ट जनरेशन काय असणार आहे पॉलिप फॉर्मची असणार आहे आणि त्या ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झाली डेव्हलपमेंट झाली तो ऑर्गॅनिझम मॅच्युअर झाला. मॅच्युअर झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होणार आहे आणि आफ्टर रिप्रोडक्शन दे आर नॉट प्रोड्युसिंग पॉलिप बट दे आर प्रोड्युसिंग मेडुसा. आता ऍक्च्युली पॉलिप पासून काय तयार व्हायला पाहिजे पॉलिपच तयार व्हायला पाहिजे पण तसं होत नाही. पॉलिप पासून काय तयार होतो मेडुसा तयार होतो आणि मग तो पॉलिपची पहिली जनरेशन झाली सेकंड जनरेशन कशाची आली मेडुसाची आली. मेडुसा मध्ये ग्रोथ होते डेव्हलपमेंट होते मेडुसा मॅच्युअर होतो. आफ्टर मॅच्युरेशन दीज मेडुसा आर नॉट फॉर्मिंग मेडुसा बट दे आर फॉर्मिंग पॉलिप. म्हणजे मेडुसा पासून मेडुसा तयार होत नाही तर पुन्हा काय तयार होतो पॉलिप तयार होतो. म्हणजे फर्स्ट जनरेशन पॉलिप असेल
तर सेकंड जनरेशन मेडुसा. पुन्हा मेडुसा पासून थर्ड जनरेशन कशाची तयार होणार? पॉलिपची. पुन्हा पॉलिप पासून फोर्थ जनरेशन कशाची तयार होणार? मेडुसा. असं अल्टरनेटली काय होतं? पॉलिप आणि मेडुसा अशी जनरेशनची आपल्याला तिथं अल्टरनेटली बघायला मिळतं. दॅट कन्सेप्ट हिअर इट इज नोन एज दी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. म्हणजे एक जनरेशन पॉलिपची, दुसरी जनरेशन मेडुसाची, परत पॉलिपची जनरेशन, परत मेडुसाची जनरेशन, परत पॉलिप, परत मेडुसा. अशा पद्धतीनं काही ऑर्गॅनिझम मध्ये ह्या फायलमच्या सिनिडारिया किंवा सिलेंड्रेटा फायलम मध्ये सम ऑर्गॅनिझम्स आर शोइंग बोथ द फॉर्म्स अल्टरनेटली. एक जनरेशन पॉलिपची, दुसरे जनरेशन मेडुसाची. Such concept or such mechanism or phenomenon it is known as the metagenesis. So the metagenesis is the distinguishing characteristics of this phylum. दुसऱ्या कुठल्याही फायलम मध्ये हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपल्याला बघायला मिळत नाही. त्यामुळे which of the following phylum is showing metagenesis असं सुद्धा एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. त्यावेळेला कुठल्या फायलमचं नाव आपण लक्षात ठेवायचं आहे तर फायलम सिनिडारिया और फायलम सिलेंड्रेटा. ओके, let us see the example of this metagenesis. So here we can see the example Obelia. This example also you have to remember which of the following organism shows both body forms polyp and medusa, or which of the following organism shows a metagenesis. असे प्रश्न विचारला जातो तर त्यावेळेला एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचंय ओबेलिया. सो हिअर इन ओबेलिया polyps produces medusa asexually and medusa forms polyps sexually. हा पण पॉइंट आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचा आहे की ज्या वेळेला पॉलिप मॅच्युअर होतं आणि त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होतं त्यावेळेला पॉलिप पासून काय तयार होतो? मेडुसा. आणि तिथं रिप्रोडक्शन कुठलं आहे? असेक्शुअली. दॅट मीन्स पॉलिप प्रोड्युसेस असेक्शुअली into medusa, and when medusa becomes mature at that time these medusa are showing sexual reproduction and they are producing polyp. म्हणजे पॉलिप मध्ये नेहमी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं आणि मेडुसा तयार होतो, आणि मेडुसा मध्ये नेहमी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं आणि पॉलिप तयार होतो. त्यामुळे हे पण पॉइंट इथं महत्वाचे आहेत. करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेन्सेस ओळखा अशी प्रश्न एक्झामला नीट मध्ये विचारले जातात. Find the correct sentence or find the true sentence or find the false sentence. तर त्यावेळेला ही वाक्य बदलून दिली जाऊ शकतात की जसं पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्शुअली जे रॉंग असणार आहे, आणि मेडुसा प्रोड्युसेस पॉलिप असेक्शुअली जे रॉंग स्टेटमेंट असणार आहे. त्यामुळे नीटच्या परीक्षेमध्ये फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉंग स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट अशी ज्या वेळेला प्रश्न विचारले जातात त्यावेळेला अशी जी सेंटेन्सेस आपण फायलम मध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक बघणार आहे, इथून खूप सारे आपण अजून कॅरेक्टरिस्टिक बघणार आहे, तर त्याच्या रिलेटेड एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे हा पण पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे. ओबेलिया शोईंग मेटाजेनेसिस दॅट मीन्स दे आर प्रोड्युसिंग बोथ पॉलिप अँड मेडुसा. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वी कॅन ऑब्झर्व इन द ओबेलिया, अँड ड्युरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलिप प्रोड्युसेस मेडुसा असेक्शुअली and medusa produces polyp sexually. Okay, let us see the picture here. Obelia showing polyp type. आता हा ओबेलिया मधला पॉलिप टाइपचा बॉडी फॉर्म आहे बघा. ऑर्गॅनिझम एकच आहे पण हा पॉलिप टाइप आहे, आणि हा ओबेलियाचा जर आपण बघितलं तर मेडुसा टाइप आहे. ऑर्गॅनिझम एकच आहे पण बॉडी फॉर्म काय बघायला मिळतात आपल्याला? दोन बघायला मिळतात. हा ओबेलिया आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला ट्युब्युलर किंवा सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म बघायला मिळतो, आणि हा मेडुसा फॉर्म आहे ज्याच्यामध्ये फ्री लिव्हिंग स्ट्रक्चर आहे अँड इट इज शोईंग अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर. ओके, सो इन दिस वे दीज आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फायलम सिनिडारिया और सिलेंड्रेटा. समजलेत का सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स? बघा, कुणाला काय अडचण असेल तर मला आधी चॅट बॉक्स मध्ये विचारायचं आहे आणि मग आपण पुढचा फायलम बघणार आहोत. ओके, बघा काय असतील तर शंका विचारा. The next phylum here that we have to see, that is phylum Ctenophora. Very short phylum is there, Ctenophora, that we have to see. Third phylum Ctenophora. The examples are here Ctenoplana and Pleurobrachia. There are two main examples of this phylum are Ctenoplana and Pleurobrachia. The limited characteristic features are there here. This phylum
इज कॉमनली नोन ॲज सी वॉलनट और कॉम जेलीज. प्रत्येक फायलमला एक कॉमन नेम आहे बघा. जसं पोरीफेरामध्ये आपण स्पॉन्जेस कोअर बिअरिंग ऑर्गॅनिझम म्हणलं, तसं सिनिडारियनला काही स्पेसिफिक नाव नव्हतं, पण या फायलमला नाव आहे सी वॉलनट किंवा कॉम जेलीज म्हणलं जातं. दीज आर एक्सक्लुझिव्हली मराईन. फक्त समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळणारे ऑर्गॅनिझम या फायलमचे आपल्याला सांगता येतील. नेक्स्ट हिअर बॉडी इज रॅडियली सिमेट्रिकल. दे आर डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स शोईंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन अँड ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. म्हणजे रॅडियल सिमेट्रिकल बॉडी आहे. डिप्लोप्लास्टिक मीन्स 2 जर्म लेयर्स आर फॉर्म एक्टोडर्म अँड एंडोडर्म. टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन, टिश्यू फॉर्मेशन झालेले बघायला मिळतं. And blind sac body plan means single opening is there which is acting as both mouth as well as anus. Okay. Next here important characteristic feature that these organisms are showing spherical body with 8 external rows of ciliated complex. बॉडीच्या वरती 8 रोज असतात, 8 ओळी असतात. त्याच्यावरती सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स असतात. सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स म्हणजे जसं कंगवा आपण बघतो, केस विंचरायचा कॉम्ब कंगवा, त्याला कशी दात असतात तशी स्ट्रक्चर असतात, त्याला सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स म्हणलेले आहे. विथ द हेल्प ऑफ दीज सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्गॅनिझम. सो हिअर यू कॅन सी द स्ट्रक्चर दॅट इज कोलोब्लास्ट, दॅट इज स्टिकी सेल्स टू कॅप्चर द प्रे. जसं शॅनोसाइट्स आपण बघितले, सिनोडोसाइट्स किंवा सिनोडोब्लास्ट बघितले, तसं या फायलम मध्ये कोलोब्लास्ट नावाचं स्ट्रक्चर आहे. इथे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे बघा. दीज कोलोब्लास्ट और स्टिकी सेल्स प्रेझेंट ऑन द टेंटॅकल लाईक स्ट्रक्चर अँड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅप्चरिंग द प्रे. या ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला हे कोलोब्लास्ट आहेत, जे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्टिकी सेल्स आहेत, चिकट सेल्स असतात, जे भक्ष्य पकडण्यासाठी टू कॅप्चर द प्रे याच्यासाठी ते मदत करतात. आणि 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ते आपण मगाशी आपण एक्झाम्पल जे बघितलं इथे दाखवलेले आहेत बघा. सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स इथं बघू शकता तुम्ही 8 आहेत का. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. स्पेरिकल बॉडी असते आणि त्याच्यावरती हे 8 काय आहेत, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स आहेत. आणि त्याच्या साह्याने ते लोकोमोशन करू शकतात. आणि हे टेंटॅकल्स आहेत बघा. हे टेंटॅकल्स वरती काय असतात, कोलोब्लास्ट असतात, स्टिकी सेल्स आहेत, विच आर युजफुल फॉर कॅप्चरिंग द प्रे. ओके, दीज आर सम कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स. नाउ नेक्स्ट हिअर दे आर शोइंग एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर डायजेशन. दोन्ही मधला फरक आहे तो आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलेला आहे. सेलच्या आतमध्ये डायजेशन होत असेल तर इंट्रासेल्युलर, सेलच्या बाहेर होत असेल तर एक्स्ट्रा सेल्युलर. या ऑर्गॅनिझम मध्ये दोन्ही पद्धतीने डायजेशन कॅरी आउट केलं जातं, एक्स्ट्रा असेल किंवा इंट्रा असेल. नेक्स्ट हिअर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, द ऑर्गॅनिझम्स आर शोइंग हिअर दे आर एक्झिबिटिंग बायोल्युमिनेसन्स. दॅट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम टू एमिट द लाईट. जसं काजवा रात्रीच्या वेळेला चमकतो, आपल्याला माहिती आहे काजवा किडा सर्वांनी बघितलेला असतो, त्याच्या बॉडीमधून काय होते, लाईट बाहेर पडत असते. सेम तसंच या ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला लाईट बाहेर एमिट होताना दिसते, लाईट बाहेर पडताना दिसते. त्या कॅरेक्टरिस्टिक फीचरला बायोल्युमिनेसन्स म्हणलेलं आहे. प्रकाश शरीरातून बाहेर टाकला जातो. दॅट कॅरेक्टरिस्टिक इज नोन एज दी बायोल्युमिनेसन्स. ओके, अँड दे आर रिप्रोड्युसिंग ओनली सेक्शुअली. फक्त सेक्शुअल रिप्रोडक्शन याच्यामध्ये बघायला मिळतं. शोईंग एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन आउटसाइड द बॉडी होतं. युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट आउटसाइड द बॉडी बघायला मिळतं. अँड ते डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट बघायला मिळते. म्हणजेच लार्व्हल स्टेज थ्रू डेव्हलपमेंट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. ओके, सो हिअर यू कॅन सी द बायोल्युमिनेसन्स. हा समुद्राच्या पाण्यामध्ये जो प्लुरोब्रॅकिया सेकंड एक्झाम्पल आपण बघितलं, तर अशी लाईट त्याच्यातून बाहेर पडताना दिसते. हा रात्रीच्या वेळेचा फोटो आहे आणि अशी लाईट त्याच्यातून बाहेर पडलेली आपल्याला बघायला मिळते. हा अगदी छोटासा फायलम आहे बघा. एवढे 9च कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स याच्यामध्ये आहेत. त्यामध्ये महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षात ठेवायची. कॉमन नेम जे आहे ते कॉम जेलीस किंवा सी वॉलनट म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल 2 आहेत, टिनोप्लॅना आणि प्लुरोब्रॅकिया. सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स असतात आणि 8च असतात, हे महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे. कोलोब्लास्ट नावाच्या सेल्स असतात जे कॅप्चरिंग द प्रे साठी मदत करतात. आणि बायोल्युमिनेसन्स दाखवणारा हा फायलम आहे, एकमेव फायलम आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बायोल्युमिनेसन्स ही प्रॉपर्टी बघायला मिळते. एक्सक्लुझिव्हली मराईन आहेत, फक्त समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळतात.
हा एक महत्वाचा डिफरन्स आहे बाकीच्या फायलम पेक्षा याच्यामध्ये. आणि ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज देअर. हे टिपिकल 4-5 कॅरेक्टरिस्टिक फीचर जे आहेत या फायलमच्या बाबतीमध्ये अतिशय महत्वाचे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. ओके. So in this way, in today's lecture, we have completed 2 phylums, phylum Cnidaria or Coelenterata and phylum Ctenophora. Okay. So the next phylum we have to see in the next lecture. We will stop here.